परम सत्कारयोग गुरु रूप साध संगत जी फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज जी देखते आ रहे हो पिछले 2 साल तो दास साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का ओट आसरा लैके दिल्ली शहर च कोरोना की डैड बॉडीज़ की लाशा की सेवा करता आ रहा है, पेशेंट्स की सेवा करता आ रहा है। लेकिन अक्सर यह होंदा है कि कोई मनुख किसी फील्ड दे विच बहुत एक्सल हो जाता है, बहुत एक्सल करता है, बहुत अगे बढ़ जाता है, लेकिन कुछ चीज़ां जो पिछे रह जाता है। आई एडमिट दैट सेवा दे विच, क्योंकि गुरु साहब ने सानू साडे पंथ नूं सेवा बख्शी है, असीं मनुखता की सेवा कर रहे हैं। लेकिन पिछले 2-3 दिन तो आप जी देख रहे हो कि एक वीडियो मेरी चल रही है जिहदे च मैं एक प्रोग्राम च सिख इतिहास बारे मैं कुछ बोलिया। मैनू बोलण दा समा दिता गया, समा बड़ा घट सी, 5-10 मिनट सन। जिन्ना कि मैं इंटरनेट ते रिसर्च कर पाया मैं कीती, मैं उत्थे उन्होंने बोलता। बट व्हेन आई गॉट डाउन फ्रॉम द स्टेज, माई फादर टोल्ड मी दैट whatever you have said is incorrect and there are a lot of errors in what you said। और इस कई गलतियां हैं जिहदे तू बोले हैं। सो ही टोल्ड मी द एक्चुअल concept सारा की हैगा। एंड देन आई also met many Sikh brothers who came to me and said कि what all those things actually mean। मेरे कोलों जिहड़ा है, चूँकि मैनू धर्म की इन्नी नॉलेज नहीं है, मैं एडमिट करना इस चीज़ को, क्योंकि मैं सिर्फ सेवा च ही लग्या रहना, मैनू धर्म की इन्नी नॉलेज नहीं है। जिन्ना कि मैं पढ़ के बोलता 10 मिनटां च वो गलत सी, इट वॉज इनकरैक्ट, आई एडमिट इट। और मैं पंथ तो, साध संगत तो, सिख भरावां तो, भैणां तो मैं खिमा का जाचक हाँ। दास खिमा का जाचक है। whatever I have said was incorrect एंड दास इस गल का प्रण करता है कि सेवा के नाल नाल हुण धर्म की भी नॉलेज दास बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्सां तो, साढ़े स्कॉलर्स है उन्होंने तो लवेगा। दास प्रण करता है कि अगे तो कदे भी इस तरीके की भुलिया चुका नहीं होणगियां। दास यह भी प्रण करता है कि सिक्खी की ऑथेंटिक नॉलेज नाल मैं आप भी एनलाइटन होवां ते होरां नूं भी एनलाइटन करांगा। जिहड़ियां भुलां चुकां होईयां, मैं दिलों क्षमा का जाचक हाँ। मैनू आस है कि साध संगत जी, आप जी मैनू अपना बच्चा समझ के, अपना सेवादार समझ के मेरी भुल बख्शाओगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग साध संगत जीओ, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दास जतिंदर सिंह शंटी 27 साल तो शहीद भगत सिंह सेवा दल ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰयास ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ, ਔਰ ਦਾਸ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੋਤਜੀਤ ਸਿੰਘ किस तरीके नाल मेरे नाल लाशां की सेवा करता रहा, और साबित सूरत
ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਗਲਤੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਕਈ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੋਸ਼ ਹੈ, ਈਵਨ ਦੈਨ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਆਪਣੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪੰਥ ਕੋਲੋਂ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਦਾਸ ਜੋਤੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਆਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝੇ। ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਲਵਲੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਰੋਂਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਔਰ ਕਹੀ ਕਿ ਕੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੇਕਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਮਿਲੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਗਲਤ ਤੇਰੇ ਕੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਹੀ ਐਡਮਿਟਡ ਯੈਸ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। क्षमा मंगना और अपनी क्षमा नूं मन लेना, अपनी गलती नूं मन लेना, ये सब तो पहला स्टैप है। सो इहदी जिहड़ी काबलियत है वो काबलियत सेवा दी ते सारी दुनिया जानती है। साबित सूरत है, जवान सिख है, होर भी किसी चीज़ां 'च पैण दी बजाए अपने पिता शंटी जी दे नाल सेवा दे विच पिया। सो इहदे गुणां नूं मद्देनज़र रखते हुए और इहदी क्षमा मंगण की भावना नूं मद्देनज़र रखते हुए सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ लगता है कि सानू इहदे बारे विचार करना चाहिए और साडी एक ड्यूटी बनती है कि असी इस तरह के जिहड़े साबित सूरत सेवा दे विच समर्पण सिख मुंडे ने, सानू इन्हां नूं बाणी दे बारे, सिख इतिहास दे बारे जाणू कराना साडा पहला फर्ज बनता है। असी इहनूं जाणू कराइए कि किहड़ियां गल्लां सही ने और किहड़ियां गलत ने। असी किसी नूं कंडैम ते 2 सेकंड च कर सकते हैं, फेसबुक ते भी सारी जगह ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨੂੰ ਖੋਜ ਪਾ ਸਕਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਹਾਂ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਔਰ ਇਹਦੀ ਸ਼ਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹਿੱਸਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੂਥ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਿਲਣ ਸ਼ੰਟੀ ਜੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮੂਰਖ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੋ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੂਰੀ, ਮੇਰਾ ਐਫਰਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੈਲਪਲੈਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਧਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵੀ ਅਜੇ ਕਾਫੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ 27 ਸਾਲ ਦਾ ਅਜੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ, ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅਲਾਈਟਨ ਕਰਨ, ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਵੀ ਪਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ 'ਚ ਪਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ
ਕੋਈ ਭਰਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਕਾਲਰ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਆ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਹੋਏ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਮਾ ਵੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਵੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਆਸ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਇਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹਿਣ ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵੀ ਬਖਸ਼ਣ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਬਖਸ਼ਣ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।